امین گرامی، صحابہ کرام کی جماعت اور طبقہ انبیاء کے بعد افضل ترین طبقہ اور جماعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلکہ پوری امت میں افضل ترین ذات انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ لیکن ایک جماعت اور طبقے کو صحابہ کرام کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، وہ کوئی نہ کوئی بات اٹھا کر، کوئی نہ کوئی اسے لباس پہنا کر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ایک ذاکر اعتراض کر رہا ہے، آپ سنیں کہ اگر میں مستقیم رہوں تو تم میرے پیچھے چلنا، اگر میں منحرف ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ کیوں تم منحرف ہو گئے؟ تم نے فعل پیغمبر دیکھا نہیں ہے؟ انحراف پیدا ہوگا دو وجہوں سے، یا انسان جانتا نہ ہو حقیقت کو، یا شیطان گمراہ کر لے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم نے عمل کو دیکھا نہ ہو، لہٰذا اس کا مطلب ہے شیطان گمراہ کر سکتا ہے، اور جسے شیطان گمراہ کر سکے وہ امام حق کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے؟ آپ نے اس رافضی ذاکر کا بیان سنا، اس کے اندر اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کو طعن کا نشانہ بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے، پہلا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر جہاں دیگر جملے تھے، ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اگر میں شریعت محمدیہ کی اتباع کروں تو میری پیروی کرو، اگر بالفرض والمحال میں منحرف ہو جاؤں تو پھر مجھے سیدھا کرو۔ اب یہ جملہ ایسا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے مقام اور فضیلت کو مزید واضح کرتا ہے، مزید نکھارتا ہے، لیکن اندھوں کی طرح جیسے ان کو سورج بے نور نظر آتا ہے، اسی طرح رافضیوں کو یہ قابل اعتراض لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی اگر کتابیں پڑھتے تو یہ کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، اپنی کتابوں سے، اپنے عقائد سے ہی یہ جاہل اور کورے ہوتے ہیں۔ ان کی معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی، وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ یہ کتاب امام غائب پہ پیش کی گئی، اور امام غائب نے اس کتاب کے جائزے لینے کے بعد کہا ھذا کافل لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کو کافی ہے، یعنی امام غائب کی مصدقہ کتاب ہے، اس نے تصدیق کی ہے اس کی کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کے عقائد، نظریات اور ان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اب اسی کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426 پر باب ہے الاعتراف بالذنوب والندم علیہا، کہ گناہوں کا اعتراف کرنا اور ان پر ندامت اختیار کرنا۔ پہلی روایت ہے ان ابی جعفر علیہ السلام قال واللہ ما ینجو من الذنب الا من اقر بہ، امام ابو جعفر کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی بھی شخص گناہوں سے اس وقت تک نہیں بچ پاتا جب تک وہ گناہوں کا اقرار نہ کرے۔ نمبر 2 دوسری روایت ہے ان ابی جعفر علیہ السلام قال لا واللہ ما اراد اللہ تعالی من الناس الا خصلتین، امام ابو جعفر کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر یہ 2 خصلتیں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یہ اللہ کی چاہت ہے یہ کہ یہ 2 خصلتیں بندوں کے اندر ہوں۔ کون سی؟ امام کہتے ہیں کہ ان یقروا لہ بالنعم فیزیدہم، پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش انسان پہ ہوتی رہتی ہے، نتیجہ یہ ہوگا اللہ نعمتیں بڑھا کے دے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ دوسری خصلت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَبِالذُّنُوبِ فَيَغْفِرُهَا لَهُمْ، دوسری خصلت یہ ہے کہ انسان گناہوں کا اقرار کرتا رہے، یہ کہتا رہے اللہ کے سامنے عاجزی سے کہ میں گنہگار ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب امام معصوم کے بقول اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندوں کے اندر یہ 2 خصلتیں ہوں، پہلی خصلت نعمتوں کا اقرار، دوسری خصلت گناہوں کا اقرار، اپنی عاجزی کا اظہار۔ تو جو اللہ کی پسند اور چاہت ہے بقول تمہارے امام کے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کے لیے قابل اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو شان اور فضیلت کی دلیل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت پر عمل کی دلیل ہے، نہ کہ قابل اعتراض۔ لیکن رافضیوں کے دل میں چونکہ بغض بھرا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو نکلے گا، تو اسی طرح انہوں نے اس جملے کو بھی قابل اعتراض بنا کر اعتراض کیا۔ آگے ان کا نظریہ بھی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ائمہ بھی معصوم ہیں۔ تو اس اعتراض کو ائمہ اور انبیاء کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد
आयत नंबर 19 के अंदर फरमाया है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, हबीब जान लीजिए अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वस्तगफिर लिज़ंबिका, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कीजिए। अब अल्लाह ताला अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं हबीबा अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कीजिए। अब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम भी मासूम मानते हो, क्या इस फरमान की वजह से माअज़ अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुनहगार होना लाजिम आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला अपने हबीब को फरमा रहे हैं। दूसरी बात, आयत नंबर 66 सूरह बकरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलीन में से हो जाऊँ। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, क्या इस जुमले के इरशाद फरमाने की वजह से वो जाहिल हो जाएंगे, उनका जाहिलों में होना लाजिम आएगा? हरगिज़ नहीं, कतान नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के मासूम पैगंबर हैं। इस जुमले की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कभी भी काबिल एतराज़ नहीं हो सकती। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात भी कभी भी काबिल एतराज़ नहीं हो सकती। ये इख्तिसार के तौर पर मैंने सिर्फ़ 2 आयतें पेश की हैं, कई आयात हैं ऐसी जो इनके इस एतराज़ को तोड़ देती हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। आगे इनका अकीदा और नज़रिया है इनके आइम्मा के मुतालिक कि ये मासूम है। अब इसने एतराज़ किया कि जिसे शैतान गुमराह कर सकता है वो इमाम हक कैसे हो सकता है? अपने आइम्मा के मुतालिक अकीदा के ये मफरूज़ तात हैं कि इनकी तात फ़र्ज़ कर दी गई है। उनके बारे में इनकी किताबों में क्या मौजूद है तो देखते हैं। आपके सामने किताब नहजुल बलागा, जिसके बारे में इनका नज़रिया है कि ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबात का मजमुआ है। सफ़ा नंबर 130 है वमिन कलिमातिल्लहु कान यदऊ बिहा, उन कलिमात में से चंद जुमले जिनके ज़रिए हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली मा अंत अअलमु बिही मिन्नी, ए अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ उन गुनाहों से, माफ़ी चाहता हूँ जो आप जानते हैं मैंने किए हैं। फ़इन उद, तो अगर बख्शिश के बाद मैं दोबारा करूँ, फ़उदली बिल मग़फ़िरा, तो आप फिर बख्श दीजिएगा मुझे। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जुमले फरमा रहे हैं कि जो मैंने गुनाह किए हैं उसकी बख्शिश चाहता हूँ। तो जब इमाम मासूम हैं, उन्होंने गुनाह किए, उनकी इस्मत बाकी रही? कतन बाकी नहीं रहती। तुम्हारी किताब है, नहजुल बलागा है, तुम्हारे यहाँ ये काबिल इज़्ज़त व एहतराम है, तो इससे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्मत ही मुनादिम हो जाती है, तुम्हारा अकीदा ही बातिल हो जाता है। नंबर 2, आपके सामने किताब बिहारुल अनवार मजलसी की है, जल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 203। लिखते हैं फ़ाइदतुन सुन्नियतुन कुन्तु अरा अद्दुआ अल्लज़ी काना यक़ूलुहु अबुल हसन अलैहिस्सलाम फ़ी सज्दति शुक्र, कि वो दुआ जो अबुल हसन यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सज्दा शुक्र में पढ़ा करते थे, वह हुआ वो ये है रब्बी असैतुका बिलिसानी, ए रब मेरे, मैंने अपनी ज़ुबान से तेरी नाफरमानी की। देखें वाज़े लफ़ज़ हैं, रब्बे असैतुका बिलिसानी, मैंने अपनी ज़ुबान से तेरी नाफरमानी की। वलौ शिअता, अगर आप चाहें, व इज़्ज़त का लअख़रस्तनी, आपकी इज़्ज़त की कसम आप मुझे गूंगा कर सकते हैं। यानी मैंने ऐसी नाफरमानी की है, अगर आप चाहें तो मेरी ज़ुबान से बोलने की ताकत ही छीन सकते हैं। आगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं व असैतुका बिबसरी, मैंने अपनी आँखों से आपकी नाफरमानी की है। वलौ शिअता व इज़्ज़तिका लअकमहतनी, अगर आप चाहें आपकी इज़्ज़त की कसम आप मुझे अंधा कर सकते हैं। आगे ये मुकम्मल दुआ है। तो ये दुआ इस बात की दलील है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जुमले कहे, इनकी इस्मत मुनादिम हो जाती है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए ये बात काबिल एतराज़ है, तो हज़रत अली के लिए तो बदर्जा औला काबिल एतराज़ होगी, क्योंकि उनके नज़रिए और सोच के मुताबिक हज़रत अली मासूम है। जब मासूम है तो मासूम जब गुनाह करे तो इस्मत बातिल हो जाती है, तो इनका नज़रिया और अकीदा भी बातिल हो जाएगा। आगे चलिए, अस्सहीफ़तुस सज्जादिया कामिल, इसके बारे इसकी सफ़ा नंबर 252 है। कान मिन दुआही अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद की दुआओं में से एक दुआ है रब्बे अफ़हमतनी ज़ुनूबी, कि मेरे गुनाहों ने मुझे डुबो दिया। देखें पहला जुमला ही यही है, मेरे रब मेरे गुनाहों ने मुझे डुबो दिया, गर्क कर दिया है। आगे है वन कतात मकालती,
میری باتیں، میری آہوزاری ختم ہو چکی ہے، فلا حجت علی، میرے پاس کوئی دلیل نہیں بچی کہ میں پیش کر سکوں، کوئی بات نہیں بچی جو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو امام سجاد کے متعلق ان کی عصمت کا عقیدہ ہے، تو وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو وہ قابل اعتراض ہو سکتی ہے، ہمارے نزدیک تو نہیں ہو سکتی، قابل احترام ہے، لیکن تم نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس جملے کو قابل اعتراض بنایا تو یہ حضرت امام سجاد کے لیے بدرجہ اولا قابل اعتراض ہوگا۔